these two data type also we are also calling it as the primitive data types and non-primitive data types. Okay, so here, so first one is the immutable data type. Immutable data type is nothing but a, so values cannot be changed. Okay, whatever the values we are applying to the variable, that variable will not that value should not be changed. Okay, that is immutable Recording data has type. been paused. Okay, so okay, for example, variable The recording has been stopped. types అనే వాటిని మనం అసైన్ చేసాం, రైట్? a is equal to 10, b is equal to 20, ఇలా మనం సమ్ వేరియబుల్స్ అనేది వాల్యూస్ అనే వాటిని అసైన్ చేసాం, రైట్? సో ఏదైతే మనం వేరే కాంటాక్ట్ వేరే అన్నప్పుడు. ఓకే, సో ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూస్ అనే వాటిని అసైన్ చేస్తామో ఆ వాల్యూస్ అనే వాటిని మనం చేంజ్ అనేది చేయలేము అనమాట. ఓకే, ద వాల్యూస్ కెనాట్ బి చేంజ్, దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇమ్యూటబుల్ డేటా. Okay, so within that immutable data type we have a three type of data types are there. First one is the numbers, second one is the strings, third one is the tuples. Third one is the tuples. Hello, please mute your mic. Hello, please mute your mic. Hello, Harshita garu, please mute your mic. Bye. Amma bye. Amma bye. Hello. Okay, so these are three type of data types. Okay, so these three type of data types are lies in the immutable data types, right? Okay, the first one is the numerical data type, second one is the string data type, and next third one is the tuples data types. Third one is the tuples. Okay, the first one is the numerical data types. Okay, numerical data types. So within that numerical data types is supports the different type of number values, right? So we have a integer numbers, we have a float numbers, and we have a complex, and we have a complex numbers, and we have a float numbers. Okay, so these are three type of different three type of data types are lies in the numerical data types. Okay, numerical data types. Okay, so integer data type, so this integer data type we are also calling it as a whole number. Okay, so that is nothing but a whole number, so WHOLE. Okay, so we are also calling it as a whole number. Okay, whole number or integer or number. Okay, or number. So we are calling it as a three type of data types. Okay, we are also calling it as whole number or integer and number. Okay, so these are the different type of terminologies. Okay, so a is equal to 10. Okay, here we are applying the a is equal to 10, right? సో ఇక్కడ మనం a is equal to 10 అనే దాన్ని ప్రింట్ చేసి అసైన్ చేసి a అనే దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, a అనే దాన్ని కాల్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనం a అనే దాన్ని కాల్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది, ఈ ఏ వాల్యూలకి మనకి ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? సో ఈ 10 అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఏంటనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో బేస్డ్ అపాన్ ది మెమరీ అలోకేషన్ కాన్సెప్ట్ బేసిస్ మీదుగా మనకి ఏదైనా వాల్యూ అనేది మన ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తుంటే ఆ వాల్యూ అనేది సో మెమరీ అలోకేట్
మెమరీ లొకేషన్స్ లో మనకి స్టోర్ అవుద్దని మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, ఆ మెమరీ అలొకేషన్స్ లో ఎలా స్టోర్ అవుద్దంటే సో బేస్డ్ అపాన్ ది బిట్ కాన్సెప్ట్ బేసిస్ మీదుగా మనకి స్టోర్ అవుద్దని మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్. సో 64 బిట్ అండ్ 32 బిట్, రైట్. 64 బిట్ అండ్ 32 బిట్ బేసిస్ మీదుగా సో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది, మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుద్దని ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో ఒక డేటా టైప్, ఒక వాల్యూ అనే దాన్ని వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ ని ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుందని మనం మాట్లాడాం. సో టైప్ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుందని మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ క్లాస్ లో, రైట్. సో టైప్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఆ ఏ అనే దాంట్లోకి మనం ఏ నెంబర్ అయితే మనం ఏ వాల్యూ అయితే మనం స్టోర్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ స్టోర్ చేస్తున్న వాల్యూ బేసిస్ మీదుగా మనకి వాల్యూ అనేది సో ప్రింట్ అవుద్దని మనం ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ యొక్క డేటా టైప్ ప్రింట్ అవుద్దని మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ ఏ లోకి మనకి వాల్యూ ఏం స్టోర్ అవుతుంది, 10 అనేది స్టోర్ అవుతుంది, రైట్. సో 10 అనేది స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ 10 అనేది ఏ పర్టికులర్ డేటా టైప్, it is a integer data type or string data type or complex or any other data type, string or anything. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అయితే మనకి స్టోర్ అవుతుందో ఆ స్టోర్ అవుతున్న వాల్యూ యొక్క డేటా టైప్ అనేది మనకి మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒక వాల్యూ యొక్క డేటా టైప్ అనేదాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టైప్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద టైప్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ రిటర్న్స్ ద టైప్ ఆఫ్ ది డేటా టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఒక డేటా టైప్ యొక్క వాల్యూ అనేదాన్ని వాల్యూ యొక్క డేటా టైప్ అనేదాన్ని మీకు అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నెంబర్ తీసుకుంటుంటే ఇంటీజర్ నెంబర్ అని, డేటా టెక్స్టువల్ డేటా తీసుకుంటే స్ట్రింగ్ అని, కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటే కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ అని, ఫ్లోట్ తీసుకుంటే ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద integer number. Okay, then next one is the float concept. Okay, the next data type is the float data type. Float data type and ఏంటండి, so it is a decimal numbers, right. So float data type is the decimal numbers. Okay, decimal numbers. Okay, so here b is equal to so 10.0, b is equal to 10.0. Here we are taking the so 10.0. Okay, so that is the float value. దట్ ఈస్ ద ఫ్లోట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత మనకి ఏ నెంబర్ ఉన్నా సరే, ఓకే, ఒక వాల్యూకి సో పాయింట్ అనేది యాడ్ చేసి ఏదైనా ఒక నెంబర్ అనేది మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అంటే యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే దట్ వాల్యూ షుడ్ బి ద ఫ్లోట్ నెంబర్. ఓకే, ఫ్లోట్ నెంబర్ కింద సిస్టమ్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది 0 ఉందా లేకపోతే ఎనీ అదర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా అనేది సిస్టమ్ అనేది సో చూడదు. ఓకే, ఒక వాల్యూ తర్వాత పాయింట్ ఉండి పాయింట్ తర్వాత సమ్ నంబర్స్ అనేది ఉంటే కంపల్సరీ సిస్టమ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని డెసిమల్ నెంబర్స్ కింద డిస్ప్లే చేస్తుంది. డేటా టైప్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు 10.0 అన్నా ఐదర్ 10.0 అన్నా 10 అన్నా కానివ్వండి, రెండు వాల్యూస్ ఒకటే. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. 10.0 అన్న వాల్యూ 10, సో 10 అన్న 10, రైట్. బట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే సిస్టమ్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఒక సిస్టమ్ కి సో ఒక వాల్యూ తర్వాత పాయింట్ ఇచ్చేసి దాని డెసిమల్ పాయింట్ అనేది ఆ నెంబర్ అనేది ఏమని ఇస్తే సో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని సో డెసిమల్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, డెసిమల్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. Hello, power man. Wait a second. My mouse. Can you explain the competitive program, sir?
Hello. I don't know your name, Power, but you added the ideas Power Man. Okay. The competitive program. Currently, we are discussing about the basic concepts. Okay. So this is actually the fifth class of your Python. Okay. So we will discuss the competitive program in our early next sessions. Okay. So this is the basic one. Okay, without knowing the basic concept, so if I'm teaching the competitive programming, okay, you didn't understand anything. Okay, so I think in this class overall 127 people or 128 people are there. Okay, so I think each and everybody knows the each and every concept of Python, so I can teach each and I mean competitive programming so directly. Okay, I thought the most of the people that doesn't know the basics of Python, right? So currently, this is the starting sessions. Without knowing the basic concepts of any programming language, so we didn't go to the competitive programming, like writing the coding and building the logics. Okay, so without knowing the basic concept, we can't do. So that's why I'm starting from the basic concepts. Okay, so in our next classes, we will discuss the competitive. I mean, how to write the code, how to print, how to build the programmings, and how to build the different type of programs in our competitive exams. Like, okay, he will discuss the next classes. Okay, this is the starting classes, right? Fifth class only. So once the basic concepts are completed, we will discuss those concepts. I mean, those programs also, and how to create the Fibonacci series and what is the prime numbers. So these are the very. I mean, so many programs are there for competitive program. We will discuss those things after completing this the concepts. Okay. Yeah. So the next one is the b is equal to 10, right? So here we are assigning the value as 10. ఓకే, సో సిస్టమ్ అనేది మనం ఒక పాయింట్ వాల్యూ తర్వాత పాయింట్ డెసిమల్ అనేది వస్తుందంటే కంపల్సరీ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది సిస్టమ్ డెసిమల్ వాల్యూ ఐ మీన్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్ కింద మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సేమ్ లైక్ యాజ్ ఏ సో పర్టికులర్ వాల్యూ యొక్క వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టైప్ అనేది యూస్ చేస్తాం. Then next one is the so type of A double is equal to type of B. So here they are calculated. We are taking the two equals. I mean two equal to. Okay, double equal to అనేది తీసుకున్నాం. There is a so huge difference between the single. There is a huge difference between single equal to and double equal to. Okay, there is a huge difference. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే సో సింగిల్ ఈక్వల్ టు అనే దాన్ని మనం తీసుకుంటున్నామంటే ఒక వాల్యూ అనే దాన్ని వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నట్టు. ఐ మీన్ ఒక వాల్యూని కానివ్వండి, ఏదైనా ఒక నెంబర్ ని కానివ్వండి, దాని ఒక పర్టికులర్ థింగ్ కానివ్వండి, మనం వేరొక దానికి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అసైన్ చేస్తున్నాం. బట్ సో ఇక్కడ మనం డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటున్నామంటే సో ఆ పర్టికులర్ టూ వాల్యూస్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో వేరియబుల్ వన్ వేరియబుల్ టీ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, కంపేర్ ఐ మీన్ ఆ రెండు వాల్యూస్ అనేది ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా, ఓకే ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే ఆ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఒక టూ వేరియబుల్స్ అనే దాన్ని కంపేర్ చేయడానికి మనం డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో సింగిల్ ఈక్వల్ టు అనేది ఏంటంటే సో మనం ఒక వాల్యూస్ అనే దాన్ని అసైన్ చేసుకోవడానికి. యా, రైట్. సో ఇక్కడ మనం దాన్ని ఒక టూ వాల్యూస్ అనే దాన్ని కంపారిజన్ చేసుకోవడానికి మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ మీకు చెప్పిన కామెంట్ లో చెప్పినట్టు. సో దట్ ఈస్ ఏ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. వాల్యూ అనే దాన్ని అసైన్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏ. ద టైప్ ఆఫ్ ఏ ఏంటండి, సో ఇక్కడ మనం టైప్ అనే ఏ అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అండ్ డబుల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టైప్ ఆఫ్ బి. సో టైప్ ఆఫ్ బి అనేది ఏంటి, సో టైప్ ఆఫ్ బి అనేది బి యొక్క వేరియబుల్ ఏంటి, సో ఇట్స్ ఏ ఫ్లోట్ వాల్యూ. సో ఆ పర్టికులర్ 2 పాయింట్స్ అనేది ఈక్వల్ అవుతున్నాయా. ఓకే, ఇఫ్ దోస్ టూ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఈక్వల్, if those two types are data types are equal, so it will return the is not defined. Okay,
ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ 2 వాల్యూస్ అనే వాటిని ఈక్వల్ అవుతాయి, ఐ మీన్ 2 డేటా టైప్స్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుందో, ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ద అవుట్‌పుట్ యాస్ ట్రూ. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మనకి 2 ఆ పర్టిక్యులర్ మనం ఏదైతే అసైన్‌మెంట్ 2 వేరియబుల్స్ అనే వాటిని తీసుకుంటున్నామో, ఆ 2 వేరియబుల్స్ అనేది మనకి ఈక్వల్ అవ్వకపోతే, సో ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ద అవుట్‌పుట్ యాస్ ఫాల్స్. Okay, it will return the output as false. The next one is the here. So మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ జస్ట్ నార్మల్ గా సో a is equal to సో a is equal to b అనేది తీసుకుంటున్నాం. a is equal to double equal to b అనేది తీసుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ what is the output of this? So a is equal to 10.10, double equal to b is equal to 10. So what is the output? So it will return the output as true. ఓకే. ఎందుకు ట్రూ వస్తది? సో ఇక్కడ మనకు 2 వాల్యూస్ అనే వాటిని అసైన్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఐ మీన్ సో 2 వాల్యూస్ తీసుకొని ఈక్వల్ కాదని చెప్తున్నాం. సో 2 వాల్యూస్ అనే దాన్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు సో మనకి పాయింట్ తర్వాత సో ఎన్ని 0 అనేది ఉంటే ఆ వాల్యూ అనే దాన్ని సో క్యాలిక్యులేట్ చేయదు. సో అందుకని మనకి అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. 10 is equal to 10.0. So 10.0 యొక్క వాల్యూ ఎంత? So that is also equal to 10, right? So that's why it displays the output as true. Okay. The next one is the complex number. The next one is the complex numbers. So what are the complex numbers? So how to define that? So in the complex number we have a 2 type of things, right? The first one is the first one is the imaginary numbers, then second one is the constant number, right? So imaginary and constant. సో ఆ రెండింటిని కలిపితే మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ నెంబర్, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో దిస్ జే ఇస్ ద ఇమాజినరీ నెంబర్. సో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ అనేది ఇచ్చినా కానివ్వండి, ఓకే, సో మనం ఏ నెంబర్ అనేది ఇచ్చినా సరే ఆ పర్టికులర్ కాంప్లెక్స్ అనే దాన్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం అంటే కంపల్సరీ కూడా అది సో టూ పర్టికులర్ పాయింట్స్ కింద డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కంపల్సరీ ఎప్పుడైతే మనకు కాన్స్టెంట్ నెంబర్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్ ఉంటుందో దెన్ ఓన్లీ సో దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ వచ్చేసాన్ని దాన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కింద అసైన్ ఐ మీన్ కన్సిడర్ అనేది చేస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాం. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 + 6j అనేది మనం డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాం. ఓకే, సి అనే దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో 10 + 6j అనేది మనకి వాల్యూ అనేది వస్తుంది. బట్ సో హియర్ 7,0 అనే దాన్ని మనం నార్మల్ గా డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అనే వాటిని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, 7,0 అనే దాన్ని డైరెక్ట్ గా పాస్ చేస్తున్నాం కాలమ్స్ అనే వాటిని, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ 7,0 అనే దాన్ని దేనిలో పాస్ చేస్తున్నాం? కాంప్లెక్స్ లోకి మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కాంప్లెక్స్ లోకి పాస్ చేస్తున్నాం. కాంప్లెక్స్ ఇస్ ద డేటా టైప్, రైట్? కాంప్లెక్స్ ఇస్ ద డేటా టైప్. ఈ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ లోకి మనం 7,0 అనే దాన్ని మనం పాస్ చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక 2 వాల్యూస్ అనే వాటిని కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ కి అప్లై చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనం పాస్ చేస్తున్న వాల్యూస్ అనే దాన్ని సో కాన్స్టెంట్ ప్లస్ ఇమాజినరీ నెంబర్స్ కింద అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అసైన్ చేసిన తర్వాతనే మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. Okay, without having the constant and imaginary number, that value should not be considered as a complex data type. Okay, complex data type కింద దాన్ని కన్సిడర్ చేయం మనం. ఓకే, సో కంపల్సరీ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నా సరే సో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనే దాన్ని సో 0j కింద కాన్స్టెంట్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దాన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కింద సిస్టమ్ అనేది తీసుకుంటది. Okay, so then next one is the here complex of a comma b. So if I am executing this one, okay, 10 plus 10j. Okay, so here so ఇక్కడ మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాం? a comma b అనేది పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఏ వాల్యూ a comma b అనేది పాస్ చేస్తున్నాం. బట్ మనకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? సో 10 plus 10j అనేది వస్తుంది. బట్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేసిన వాల్యూస్ ఏంటి? ఏ కమ బి వాల్యూస్. బట్ ఇక్కడ ఏ రవి కమ బి వాల్యూ అనే ఏ కమ బి రాకుండా సో 10 + 10j అనేది ఎలా వచ్చింది? సో బికాస్ వై ఇట్ ఈస్ హియర్ ఈస్ సో వీఆర్ ఆల్రెడీ అసైనింగ్ ద ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ ఇన్ ది ఎర్లియర్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ ఏ వాల్యూ is 10 in the integer values, a value is 10, and with the float concept we are assigning the 10.0 is the float b value. Okay, b value. సో ఆ పర్టికులర్ మనం ఏదైతే ప్రీవియస్ గా 2 వాల్యూస్ అనే వాటిని పాస్ చేసామో ఆ 2 వాల్యూస్ అనే దాన్ని సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటది.
ఓకే, ఆ 2 వాల్యూస్ అనే దాన్ని సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటది. ఓకే, ఐ మీన్ తీసుకుంటది అనమాట. ఓకే, తీసుకొని మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, టే కామా బి అనేది సిస్టమ్ ఏ వాల్యూ 10 అండ్ బి వాల్యూ సో 10 అనేది అసైన్ అనేది చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so here I'm assigning the a is equal to 20, b is equal to 60, b is equal to 60. So no, so not here, here. Okay, so now execute this. Okay, so ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది 20 and 60. ఓకే, సో ఎందుకు 20 and 60 అనేది వస్తుందంటే మనం ఎర్లియర్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం పైథాన్ ఈజ్ ఏ రీప్లేసబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని. ఓకే, సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ తో మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనే వాటిని పాస్ చేస్తుంటే సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ లోకి సో ఏదైతే మనం లాస్ట్ లో వాల్యూ అనే దాన్ని పాస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూని సో ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కిందగా అసైన్ చేసుకుంటది అని మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం, ఎర్లియర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఎర్లియర్ గా ఏలో ఎంత వాల్యూ ఉంది 10 ఉంది, బిలో 10 ఉంది. సో అగైన్ ద సేమ్ వేరియబుల్ లోకి సేమ్ డేటా టైప్ సేమ్ వేరియబుల్ లోకి సో 20 అనేది పాస్ చేస్తున్నాం, సేమ్ వేరియబుల్ లోకి 60 అనేది పాస్ చేస్తున్నాం సేమ్ బి వాల్యూ అంటే సో 10 వాల్యూలోకి 20 అనే దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, బి అనేది 10 లోకి ఐ మీన్ బి ఇస్ ఈక్వల్ 10 లోకి 60 అనే దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సో ఏ 20 అవుతుంది, బి 60 అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ 20 60 అనేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కింద మనకి డిస్ప్లే అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో డిస్ప్లే అనేది అవుతుంది 20 ప్లస్ 60 జే. ఓకే, ద ఫస్ట్ వాల్యూ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్, సెకండ్ వాల్యూ షుడ్ బి ఇమాజినరీ వాల్యూ. ఓకే, దాన్నే మనం రియల్ నెంబర్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్ అంటాం. ఆల్సో కాన్స్టెంట్ నెంబర్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో కొంతమంది కొన్ని చోట్ల కాన్స్టెంట్ అండ్ ఇమాజినరీ అంటారు, కొన్ని చోట్ల సో రియల్ నెంబర్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్ అంటాం. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ డిఫరెంట్ నెంబర్స్, ద బోత్ ఆర్ సేమ్. Then so here we are calculating the type of C. Okay, C యొక్క డేటా టైప్ అనే దాన్ని మనం డిస్ప్లే అనేది చేస్తున్నాం. సో C లోకి ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది 10 plus 6j. Okay, this is the real number and this is the imaginary number, right? So this is the complex data type. సో మన కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఏమొస్తుంది, కాంప్లెక్స్ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, కాంప్లెక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇలా మనం నెంబర్స్ అనే వాటిని సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనే వాటిని మనం సో వాల్యూస్ అనే వాల్యూస్ లోకి వేరియబుల్స్ లోకి మనం పాస్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, వేరియబుల్స్ లోకి మనం పాస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా టైప్ షుడ్ బి ద స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. కిందకి వేసేసుకోండి, అన్ని కనపడకుండా చెప్పేసుకోండి. ఒక ఫోటో. రెండోది కావాలంటే అందరూ ఆడికి ఎత్తుకోండి, ఇప్పుడు చూసుకోండి, ఫోటో తీసుకోండి. దాని తర్వాత ఓన్లీ ఒకటే కనపడాలి. మళ్ళీ హలో, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్. అరే నువ్వు అటు పోయి వాడి హలో కులాధికారి గారు, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. రౌండ్ ఆర్ట్ లాగా ఉన్నట్టు. ఓకేనా? ఓకే, ఏం చెప్పాను, అందరికి ఒకటేసారి చేయాలరా అని చెప్పాను. కొంతమంది ఏమో ఎత్తి పెట్టారు జిప్పు, కొంతమంది ఏమో తీసి పెట్టారు. అందరు ఎడ్డు పెట్టుకొని రావద్దు, అందరూ జిప్పులు వేసుకోండి, మా పైకి సైకిల్ వేసుకోండి. జిప్పులు వేసుకోండి, ఇలా జిప్పులు వేస్తాను. అర్థం ఏంటంటే చెప్పాలి. హలో కులాధికారి గారు, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్.
ఓకేనా తీసేయండి సార్ అది. అప్పర్ తీసేసి అప్పర్ తీసేసి Please mute your mic. Okay, the next concept is the strings concept. Okay, next concept is the strings concept. ఓకే, సో ఈ స్ట్రింగ్స్ అనేది మనం ఎలా అసైన్ చేస్తామండి? సో మనం ఆల్రెడీ నిన్న ఎర్లియర్ క్లాసెస్ లో వేరియబుల్స్ అనే వాటిని అసైన్ చేసేటప్పుడు సో స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి, సో స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా అసైన్ చేస్తాం, సో అది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఏంటనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో స్ట్రింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? స్ట్రింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. బట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ డేటా టైప్స్ లోకి వచ్చేసి ఏంటంటే స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఒక వాల్యూస్ అనే స్ట్రింగ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అనే వాటిని మనం చేంజెస్ అనేది చేయలేం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ ఇస్ ద ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్. సో we will discuss. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ కోట్, ఐ మీన్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం, సింగిల్ కోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దిస్ ఇస్ ద శాంపుల్ కోడ్ అని ఒక సింగిల్ కోట్ బేసిస్ మీదుగా మనం డిస్ప్లే చేస్తాం, ఐ మీన్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ కోట్ ని మనం డిస్ప్లే చేస్తాం, సింగిల్ కోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం సింగిల్ కోట్ అనే వేరియబుల్ ని కాల్ చేస్తామో సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ ద సో దిస్ ఇస్ ద శాంపుల్ కోడ్. ఓకే, శాంపుల్స్ కోడ్ అని ఇస్తాం. సేమ్ లైక్ దట్ సో టైప్ ఆఫ్ సింగిల్ కోట్ వచ్చేసి ఏంటి, స్ట్రింగ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ సో ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ కోడ్ యొక్క సింగిల్ కోడ్ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఏం చేస్తుంది, సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద టైప్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్. ఓకే, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనే దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సేమ్ లైక్ దట్ సో ఇక్కడ మనం డబుల్ కోట్ అనే దాన్ని తీసుకుంటున్నాం. సో డబుల్ కోట్ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ డబుల్ కోట్ లోకి మనం ఏదైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సేమ్ లైక్ దట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, డేటా టైప్ అనేది ఏంటనే చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇలా మనం ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి, స్ట్రింగ్ ని ఎలా కాల్ చేయాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, ఐ మీన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది మనం ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేపాటికి మనం ఈ పర్టికులర్ ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్ కానివ్వండి, మ్యూటబుల్ డేటా టైప్ కానివ్వండి, సో మనం ఏం చేస్తామంటే సో బేస్డ్ అప్ ఆన్ ది ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అయినా తీసుకోండి. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ తీసుకొని అయినా మా వర్క్ చేస్తున్నా సరే సో అక్కడ వచ్చేసి ఎంటైర్ పైథాన్ అనేది ఒక ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ లేకుండా, ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవ్వకుండా సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనం లాజిక్ అనేది బిల్డ్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇందాక ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఐ మీన్ కోడింగ్ కావాలని చెప్పారో సో ఆ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ అని ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మీరు బిల్డ్ చేయడానికి సో కంపల్సరీ కావాల్సింది ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్. వితౌట్ నోయింగ్ ఆర్ వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ ద లాజిక్ విల్ నాట్ బి బిల్డ్. ఓకే, లాజిక్ అనేది బిల్డ్ చేయలేరు. ఓకే, లాజిక్ విల్ నాట్ బి బిల్డ్. ఓకే, లాజిక్ బిల్డ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ద ఎంటైర్ లాజిక్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ ఇండెక్స్, వీ హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ ఇండెక్స్, అండ్ ఆల్సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆర్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే, వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద అనదర్ డేటా టైప్స్ ఆర్ అనదర్ వాల్యూస్. ఓకే, అనదర్ వేరియబుల్స్ నుంచి అదర్ సో టైప్స్ నుంచి మనం వాల్యూస్ అనే వాటిని ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనే వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది చేస్తారు. That is the importance of index concept. Without understanding this index concept, you didn't do anything in the Python programming. Okay, so here within the Python programming, that index concept starts from the zero. Okay, index concept అనేది మనకి జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, n-1 తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇండెక్స్ అనేది సో జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది, n-1 తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి n- ఎండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్. Okay, that is the positive indexing.
Then next one is the negative indexing. Negative indexing starts from the -1 and ends from the -n. Okay, so positive indexing అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి n-1 వరకు వెళ్తుంది. ఐ మీన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. నెగటివ్ ఇండెక్స్ అనేది బ్యాక్ సైడ్, ఐ మీన్ రైట్ సైడ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది మనకి వాల్యూ అనేది కౌంట్ అవుతుంది. Okay, that is the index concept. This index concept is very important. Okay, very important. Okay, so మనం డేటాలో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక టెస్ట్ అనేది తీసుకున్నాం. టెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ఎ శాంపుల్ కోడ్ అనే ఒక డేటా అనేది మనం అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో టెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ఎ శాంపుల్ కోడ్. సో ఆ టెస్ట్ అనే దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. టెస్ట్ అనే దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో ఏ అనే దాన్ని ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఏ అనే దాన్ని తీసుకున్నాం. ఏ అనే దాంట్లోకి సో సమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో 0, 2, సమ్ వాల్యూస్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనే వాటిని తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నాది ఏంటంటే, సో ఈ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ శాంపుల్ కోడ్ లో నుంచి ఈ కోడ్ వాల్యూ, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కోడ్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, ఆ కోడ్ అనే వర్డ్ లో నుంచి నాకు డి వాల్యూ మాత్రం, డి అనేది నాకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి. డి అనే దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, డి అనే దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, నాకు అవుట్పుట్ లో నాకు దిస్ ఇస్ శాంపుల్ కోడ్ లో ఉన్న దాంట్లో డి అనే వాల్యూ ఒకటే నాకు అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. డి అనేది ఒక్కటే నాకు అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం, సో బేస్డ్ అపాన్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూతో మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే, నాకు ఇదంతా దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ కోడ్ అని నాకు ఏది కూడా నాకు అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవ్వద్దు. నాకు ఓన్లీ డి అనే ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. హౌ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ మీన్స్, సో బై యూజింగ్ ద సో index concept, we are displaying or we are extracting the data from the another data types. I mean another data types or another variables. Okay, వేరియబుల్ వాల్యూస్ లో నుంచి మనకి కావాల్సిన డేటా అనే దాన్ని ఐదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనే వాటిని మన అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, బేస్డ్ అపాన్ దిస్ ఇండెక్స్ ఓన్లీ we can extract the multiple things. Okay, now ఓకే, సో ఎలా రాస్తాం, సో హియర్ సో టెస్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో టెస్ట్ అనేది తీసుకున్నాం. సో టెస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనం, సో ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నాం, సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్. సో 0, 0, 1, 2, 3. Okay, 0, 1, 2, 3, and here the special characters also it's a count. Okay, special character means, I mean spaces, @ symbol, hash symbol, and asterisk symbol. సో ఇలా మనకి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా మనకి కౌంట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ అన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా సో కౌంట్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ సో 0, 1, 2 and 3. The next one is the 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, 17th number. Okay, if you are taking the 17 here, it will display the output as D. Okay, so it starts from 0 to n-1. Okay, 0 to end. Okay, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడికి 17 కి వస్తుంది. ఓకే, డి అనేది చూపిస్తుంది. Okay, so that is the positive indexing. So also here we are taking the -2 also. Okay, if you are taking the -2, it will display the same output. Why? Because so -2 is the negative indexing. -2 is the negative indexing. Negative indexing in the sense back side నుంచి మీకు అవుట్పుట్ అనేది, ఐ మీన్ నంబర్ అనేది కౌంట్ చేస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి. ఓకే, సో ఈ అనేది -1, సో డి అనేది -2. ఓకే, డి అనేది -2. సో ఇలా మనకి పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనే 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనే 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 కాన్సెప్ట్స్ బేసిస్ మీదుగా మన అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్. ద సేమ్ లైక్ దట్. హలో మురళి గారు, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్.
డబ్బులు కంటే ఉదాహరణ తెస్తా ఇంకా ఉదాహరణ కావాల్సిన డబ్బులు అయితే ఫోన్ పే కొట్టమంటే కొడతానని చెప్పు, డబ్బులు అయితే చెప్పదు. ఫోన్ పే. హలో మురళి గారు, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. ఫోన్ పేలో కొడతారా? Okay, then next one is the a is equal to, so here we are taking the number of values. Okay, number of values. Okay, 0, 2, 2, so 2, 3, 3, 4 some numbers అనేది తీసుకున్నాం. ఓకే, some numbers అనే వాటిని తీసుకొని మనం ఏ ఇండెక్స్ అనే దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం, a of 4 అనే దాన్ని కాల్ చేస్తాం. రైట్, a of 4 అనే దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఐ మీన్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ అనే దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, డిస్ప్లే చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇండెక్స్ అనే దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తే ఎలా వస్తుంది? వేర్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఇండెక్స్? స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0, 1, 2, 3 and 4. ఓకే, ఫోర్త్ ఇండెక్స్ ఏంటి? సో 334, రైట్? సో అవుట్పుట్ అనేది 334 అనేది అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, 334 అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సేమ్ లైక్ దట్. సో టెస్ట్ ఆఫ్ 0, సో టెస్ట్ ఆఫ్ 0, సో టెస్ట్ ఆఫ్ 0 ఏంటి? హియర్ 30, రైట్? సో జస్ట్ కాపీ. Okay, so now check. Okay, test of 0. So test of 0 is t, the first index. First index is t. Same like that. Control V. Okay, the 4, it's the 0, 1, 2, 3 and fourth one is the space, right? So it will display the space of that fourth character. Okay, fourth character అనేది display అవుతుంది. Okay, so that is the space. The next one is the negative indexing. So negative indexing ఎట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాను. సో నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ సైడ్. ఓకే, ఐ మీన్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఓకే, పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వస్తుంది. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తుంది. Okay, that is the positive indexing and negative indexing. Positive indexing starts from 0 to n-1 and negative indexing starts from -1 to -n. Okay, positive indexing starts from the left to left to right and negative indexing starts from right to left. I mean calculating number calculation is so right to left and left to right. Okay, so here the next one is the test is equal to, this is sample code and the test of -1 అనేది తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ -1 అనేది ఏంటి? ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే ఈ కదా. సో రైట్ సైడ్ నుంచి మనకి క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి కాబట్టి సో హియర్ సో ఈ అనేదాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ అనేదాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సో టెస్ట్ ఆఫ్ -6. సో -6 అంటే ఏంటి? -6. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ 1 and again it starts from E. Okay, sixth character అనేదాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. రైట్, సో హియర్ దిస్ ఇస్ అ శాంపుల్ కోడ్. అనేది ఏంటి? శాంపుల్ కోడ్. ఓకే, ఇలా మనకి సో పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఏ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. విల్ డిస్కస్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ టుమారో. Okay, we'll discuss tomorrow. Okay, so these are very important. Okay, these are very important. I mean double quotes or single quotes. Okay, any doubts? Any doubts? Just okay, Andy. Thank you. We will connect tomorrow. Okay. Thank you, Andy. Thank you so much. Thanks for connecting. Bye. ఓకే.